la première visite pour nous dans le pays du Maghreb et donc c'est tout nouveau et surtout la Médina, c'est très charmant, je trouve. C'est la première fois que nous sommes en Tunisie et nous sommes très contents de venir voir notre ami Tarak qui nous a très bien accueillis. Et pour les enfants, c'est très très bien. Ils sont très contents, je pense. Oui, très très contents. Le point fort de la Tunisie, je dirais que c'est pas très loin de l'Europe. C'est très important à mon avis. Et l'accueillance des gens, le sourire que l'on voit toujours sur les visages. Et maintenant, on va dans les déserts et donc on est très émouvant dans les chaleurs et dans l'accueillance du peuple tunisien. On est dans le nord de l'Italie, un pays qui s'appelle Cuneo, à côté Turin, à côté des montagnes, une grande belle ville. Mais nous manque la mer, nous manque le soleil. Ça existe ici en Tunisie? Ah oui. Nous dirons à nos copains, venez en Tunisie. Les Français, bien sûr. Les Français et les Italiens. نحكيو على الموسم السياحي ان شاء الله باش ينطلق ايامات قليله. بطبيعتك انت قلت لي تخدم في السياحه زاده، كيفاش ترى الامور؟ والله ان شاء الله بالنسبه للسنين ان شاء الله نطمحوا الحاجه ما خير، ان شاء الله نشوفوا حاجه سياحه ما خير، خاطر اذا كانت تتحسن السياحه باش تحسن تونس كامله. وان شاء الله نحن نقولوا السنه خير من عام ناول، وان شاء الله من حسن لاحسن، وان شاء الله تونس ديما في العلالي ان شاء الله. معك جروب سياح؟ اي سياح، هذوما من فرنسا، هذوما عائله، الراجل ومرته طليانيه، وهذوما اولاده، هو من فرنسا ومرته من ايطاليا. خي بيان. طيب درت بيهم في المدينه العربيه اعتقد؟ من المدينه العربيه، جبتهم من السمعه من نابل، جينا لهنا للمدينه يعملوا دوره ومن بعد نروحوا ان شاء الله. قداش قضيتوا وقت تقريبا هنا؟ والله يمكن 3 سوايع لحد الان، ضحكوا لعبة 3 سوايع، هما بيدهم شيخوا تفردوا، عجبتهم ياسر تونس، عجبتهم التقاليد نتاعنا، عجبتهم برشا، شراو برشا حاجات، الصغار شيخوا، قعدنا في القهوه العربي، عداو وقت ممتاز على الاخر ويحبوا تونس، وقالوا لي ممكن العام الجاي نوليو نمشيو للجنوب ان شاء الله. واعتقد انه تقريبا كل حويجه هكا يسالوك عليها ويحبوا يعرفوا. بالطبيعه اي حاجه يسالوني عليها، حتى مش عارف، حتى طرف زليزي يسالوني عليه ويلزمني نفسره لهم، هذيك نتاع شنو هذيك نتاع شنو، على خاطرها بلادنا يلزمنا نحن نوريهم باش يرجعوا لنا العام الجاي والعام اللي بعده، خاطر مش كيما العامين 3 التالي نتاع الكورونا، مش كيما السنه، ان شاء الله السنه خير من العام الجاي وخير من عام ناول ومن احسن لاحسن. اللي يخدموا في قطاع السياحه بصفه عامه مسؤوليتكم كبيره تجاه كبيره على الاخر، بيان سور كبيره حتى في كوتي سياقه، يلزمك تهزهم بيان سور، راك تشوف انت ديجا كوستيم وكذا، وحتى تصرفاتنا يعطيك الصحه، وهما في مسؤوليتنا، الامانه والثقه، هما في مسؤوليتنا، هما ما يعرفوش، ميم حتى فلوسنا ما يعرفوهاش هم. انت تعرف اللي سويت عليك انت مثلا كسائق حافله، اذا كان تعاملهم بالخايب تنجم تعطيهم انطباع خايب على بلاد الكل. اكيد يلزمك تاخذ بخاطرهم لو ماكسيموم، توسع بالك معاهم، توريهم اللي يحبوا عليه، هذيا توريها لهم، هذيا توريها لهم، يلزمك ما تزيدش عليهم السوم، خاطر حرام. حرام وذكيين، هما ذكيين يعرفوا، وانا ما نكذبش عليك، نحب نوكل وليدي من الحلال، معناها يعطيوني هما فيك بليزير من عندهم هما ناخذ، إذا كان ما عطاونيش على خير على خير معناها. Que pensez-vous à propos de la Tunisie? Oh, c'est très charmant. Et on a vu seulement le nord. Et maintenant, on va dans les déserts. Et donc, on est très émouvant dans les chaleurs et dans l'accueillance du peuple tunisien. Je pense que c'est la première visite, non? Si, c'est la première visite pour nous dans le pays du Maghreb. Et donc, c'est tout nouveau. Et surtout la Médina, c'est très charmant, je trouve. Et avec lui, c'est plus facile parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et on a un peu en médiation. Et donc, c'est très bon. Et vous êtes de quel pays exactement? On est dans le nord de l'Italie, un pays qui s'appelle Cuneo, à côté Turin, à côté des montagnes, une grande belle ville.
mais nous manque la mer, nous manque le soleil. Ça existe ici en Tunisie. Ah oui, oui, oui. 1300 pratiquement kilomètres de... Des côtes. Et on a visité le Bardo et on s'est très ému à réfléchir sur les attentats et tout ces trucs, de cette histoire très forte. Et donc je suis été très contente d'aller voir le Bardo. Très bien. Pourquoi vous avez choisi la Tunisie comme destination? On a un ami qui s'appelle Tarak et qu'on accueille très bien. Et donc, on est venu à le voir et passer un peu de temps avec sa famille. Merci, Monsieur Tarak, pour cette invitation. Et on retourne en Italie samedi avec des très beaux souvenirs et avec l'avion de Tunis. Et quels sont les points forts pour la Tunisie? Je pense les personnes qui habitent ici, le peuple, qui c'est très douce et très accueillant. Et ça, c'est très bon pour un touriste. Ça passe bien ici en Tunisie? Tout se passe très bien, merci beaucoup. Que pensez-vous à propos de notre joli pays? Il y a déjà la réponse dans la question. Voilà, c'est ça? Non, c'est la première fois que nous sommes en Tunisie. Okay. Et nous sommes très contents de venir voir notre ami Tarak, qui nous a très bien accueillis. Et pour les enfants, c'est très très bien. Ils sont très contents, je pense. Oui, très contents. Elle me répond directement. Après, je te pose la question. D'accord. Alors, quels sont les points forts selon vous pour la Tunisie? Le point fort de la Tunisie, je dirais que c'est pas très loin de l'Europe. C'est très important à mon avis. Okay. Et l'accueillance des gens, le sourire que l'on voit toujours sur les visages. Je pense qu'il faut encore travailler un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence avec d'autres pays. Et donc nous, c'est la première fois que nous sommes venus en Afrique. D'habitude, nous visitions toujours en Europe. Et donc nous avons eu la curiosité de venir. Et donc vous n'avez pas d'informations de ce beau pays, non? Pas trop, non, c'est très difficile de savoir. Nous, sans notre ami Tarak, je ne sais pas si nous serions venus, effectivement. Mais maintenant que nous sommes venus, nous dirons à nos copains, venez en Tunisie. Les Français, bien sûr. Les Français et les Italiens. Okay. Bonjour. Bonjour. Ça passe bien ici en Tunisie? Oui, Quel endroit vous avez visité? Dis-moi. on a visité le Bardo Ok. et, et Carthage. Et Carthage. Tu as acheté de beaux cadeaux? J'ai C'est acheté quoi ça? une singe. C'est un singe, celui-là, non? Oui, C'est beau, non? oui, C'est c'est pour très toi beau. ou c'est pour qui? C'est pour moi et la première fois qu'on est là. Et Tu vas venir une autre fois? oui, Avec papa et maman ou tout seul? si je peux avec maman et papa et Olivier, mon Si frère. on peut, hein. Sinon, on arrive tout seul, hein. C'est la première fois que j'ai pris l'avion et surtout parce que j'adore la maison dans laquelle nos copains Tarak nous a invités et j'adore les agrumes, donc ça va très bien. À quel âge tu vas prendre l'avion? 13 ans. 13 ans, maintenant 13 ans. Oui, maintenant 13 ans. On peut dire joyeux anniversaire, non? Très bien. C'est quoi ça? C'est un t-shirt d'une équipe. Pour qui? de foot. Pour un copain qui habite en Italie et qui joue au foot comme moi et donc il est Tu connais content. le nom du club? Non, C'est l'Espérance. l'Espérance de Tunis. Le cadeau pour qui? Pour ton copain? Oui, pour un copain qui habite en Italie, oui. Ah, très bien. Pourquoi tu as choisi le... Parce que vu qu'il lui plaît le foot et qu'on est en Tunisie, il faut toujours prendre un cadeau pour les autres. Donc j'ai décidé le t-shirt du Donc, Espérance ton Tunis. copain, c'est un Tunisien, non? Ou... Non, C'est il un est Italien. Il est italien, lui. Il connaît le club? Non, mais je raconterai un peu les choses. Juste pour lui. Juste pour lui. Est-ce que vous pensez que vous allez revenir une autre fois? Oh, pour la- sûrement. Il y a beaucoup de coins qu'on n'a pas vus et on doit retourner samedi, donc on retournera sûrement. Peut-être un peu plus au sud pour aller voir le désert, oui. Il y a quelques régions qui sont identiques à l'Italie? Mais tu vois, je pense que... qu'à Mamet, au Nabeul, ça ressemble un peu à notre côte adriatique avec beaucoup de beaux magasins, avec de beaux auberges. Donc oui, il y a des choses similaires et on est tous des peuples de la Méditerranée, donc on se ressemble un peu tous.